اس دنیا میں کچھ چیزیں خود بخود بلکہ کچھ غلطی سے ایجاد ہوئی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ غلطی سے ایجاد ہونے والی چیزیں آج ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ انہی غلطی سے ایجاد ہونے والی چیزوں میں سے ایک ایکس رے بھی ہے۔ آپ کو جان کر کافی حیرت ہوگی کہ ایکس رے کی ایجاد غلطی سے ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکس رے کی ایجاد کب اور کیسے ہوئی اور اسے ایجاد کرنے والا شخص کون تھا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایکس رے کی مدد سے جسم سے ملنے والی کچھ حیرت انگیز چیزیں بھی بتائیں گے۔ آج میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ایکس رے کا استعمال پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو ذرا سی بھی اندرونی چوٹ لگ جائے تو ڈاکٹر اس انسان کے علاج کی شروعات ایکس رے سے ہی کرتا ہے۔ میڈیکل کے علاوہ سیکیورٹی وغیرہ میں بھی ایکس رے کا استعمال کافی زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج پوری دنیا میں ایک سال میں 5 ارب سے بھی زائد ایکس رے کیے جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایکس رے کی اہمیت دنیا بھر میں کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایکس رے کی ایجاد آخر ہوئی کیسے، اور آج میڈیکل کی فیلڈ میں اتنی زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز کو ایجاد کرنے والا شخص آخر کون تھا۔ دراصل 19ویں صدی میں فزکس اور کیمسٹری میں مختلف قسم کی ایجادات ہوئی تھیں اور ان ایجادات نے سائنسدانوں کو نئے تجربات سے نوازا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں ایکس رے کی بھی ایجاد غلطی سے ہوئی تھی اور اس نئی چیز کو ایجاد کرنے والے شخص کا نام ولیم رنٹگن تھا۔ اب ولیم نے ایکس رے کی ایجاد کیسے کی، اس سے پہلے آپ کے لیے ولیم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ولیم رنٹگن کی پیدائش 27 مارچ 1845 کو جرمنی میں ہوئی تھی۔ رنٹگن کے والد ایک کسان تھے جو کھیتی باڑی کر کے 2 وقت کی روٹی کما پاتے تھے۔ جب ولیم کی عمر 3 سال ہوئی تو یہ فیملی سمیت ہالینڈ شفٹ ہو گئے اور ہالینڈ میں ہی ولیم نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ ولیم اپنی پڑھائی میں زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اسکول میں نالائق اسٹوڈنٹ کہلائے جاتے تھے اور کئی بار تو انہیں اسکول سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ مگر اس وقت یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نالائق اسٹوڈنٹ ایک دن ایسی چیز ایجاد کرے گا جو دنیا بھر میں استعمال کی جائے گی۔ جیسے تیسے کر کے ولیم اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور پھر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک پروفیسر کے روپ میں اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ فزکس کے پروفیسر بننے کے بعد ولیم رنٹگن کو طرح طرح کے تجربات کرنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی فارغ ہوتے تو لیبارٹری میں وہ کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور کرتے رہتے۔ 1895 میں ولیم ایک کیتھوڈ ٹیوب بنانے پر ریسرچ کر رہے تھے اور اس ریسرچ کے دوران انہوں نے اپنے کمرے میں اندھیرا کیا ہوا تھا۔ اچانک ان کی نظر ایک اسکرین پر پڑی تو وہاں سے روشنی چمک رہی تھی۔ اندھیرے میں روشنی دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہوئے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ روشنی آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ دراصل ولیم جس کیتھوڈ ٹیوب پر تجربہ کر رہے تھے ان ٹیوبز کے اندر سے الیکٹریسٹی پاس کرنے پر ان کا کلر چینج ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ ان ٹیوبز کو کانچ کا بلب بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو الیکٹرانز لگے ہوتے ہیں۔ جب ولیم نے بلب کو آن کیا تو ٹیوبز کے اندر سے ایک لائٹ نکل رہی تھی۔ اس لائٹ کو کور کرنے کے لیے ولیم نے اس ٹیوب کے اوپر ایک بورڈ رکھا ہوا تھا۔ ولیم نے دیکھا کہ اسکرین پر جو روشنی چمک رہی ہے وہ انہی ٹیوبز میں سے آ رہی ہے اور ٹیوب پر لگے بورڈ کے اوپر سے یہ روشنی پاس ہو رہی ہے۔ دوستو، جب ہمیں کسی چیز کا نام معلوم نہیں ہوتا تو ہم اس چیز کو XYZ کا نام دے دیتے ہیں۔ اب ولیم نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہیں اس وقت اس لائٹ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس لائٹ کو ایکس رے کا نام دے دیا۔ اور یوں 8 نومبر 1895 تاریخ کا وہ دن تھا جب ولیم رنٹگن نے غلطی سے ایکس رے کی ایجاد کی۔ اس کے بعد ولیم نے اس پر مزید ریسرچ کرنا شروع کر دی اور اس بار انہوں نے بورڈ کی جگہ اپنے ہاتھ کو اسکرین کے سامنے رکھا، لیکن اس بار لائٹ اسکرین کو پار کر رہی تھی لیکن ہاتھ کی ہڈیوں کو پار نہیں کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکرین پر ان کی ہاتھ کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اب یہ منظر دیکھ کر ولیم جان چکے تھے کہ غلطی سے ہی صحیح، لیکن وہ ایک زبردست چیز کی ایجاد کر چکے ہیں۔ ابھی انہوں نے دنیا سے یہ بات چھپائے رکھی کیونکہ پہلے وہ خود اپنی ایجاد سے مطمئن ہونا چاہتے تھے۔ ولیم نے کئی دنوں تک اپنی ریسرچ لیبارٹری میں جاری رکھی اور اسی دوران انہوں نے ربڑ، میٹل اور کئی قسم کے میٹیریلز کو ایکس رے سے پار کروانے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر انہیں ہر بار کامیابی ہی ملتی رہی۔ 22 دسمبر 1895 کو ولیم نے اپنے ہاتھ کی بجائے اپنے بیوی کے ہاتھ کا ایکس رے کیا۔ اب ولیم کے بعد ان کی بیوی کا ہونے والا ایکس رے دنیا کا دوسرا ایکس رے تھا
जनवरी 1896 में विलियम ने अपने तजर्बे को दुनिया के सामने लाना शुरू किया और बहुत ही कम वक्त में उनका ये तजर्बा काफ़ी ज़्यादा मशहूर होने लगा। चाहे न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ चैनल, हर जगह विलियम के तजर्बे के बारे में ही बात हो रही थी। जब ये तजर्बा पूरी तरह से कामयाब हो गया तो अमेरिका और यूरोप में एक्सरे की मशीनें बनाई जाने लगीं। एक्सरे उस वक्त लोगों के लिए एक खेल बन चुका था। लोग अपने जिस्म के अंदरूनी हिस्से को देखने की ख्वाहिश रखते थे, इसलिए उस वक्त जहाँ पर भी एक्सरे मशीन होती तो लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि उस वक्त जूतों की दुकानों में भी एक्सरे मशीन लगाई गई थी। लोग पहले अपने पाँव का एक्सरे करवाते और फिर जूता खरीदते। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, लोग एक्सरे मशीन में पहले से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। 1901 में विलियम रनगन को अपनी इस हैरत अंगेज ईजाद पर एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसके बाद जंगों में भी एक्सरे मशीन का इस्तेमाल होने लगा। फौजियों को जब भी कोई गोली लगती तो पहले उनका एक्सरे किया जाता और फिर गोली जिस्म में कहां पर मौजूद है ये जानने के बाद उनका ऑपरेशन किया जाता और ऑपरेशन से वो गोली आसानी से निकाल दी जाती। इसके बाद एक्सरे मशीन अस्पतालों में भी लगा दी गई। जो मरीज भी अंदरूनी चोट लगने पर इलाज करवाने आते तो सबसे पहले उनका एक्सरे किया जाता। जिस्म के किसी हिस्से की हड्डी टूटने या गुर्दे में पथरी होने की सूरत में एक्सरे मशीन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती। अगर किसी को सर या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता तो सबसे पहले दर्द वाले हिस्से का एक्सरे किया जाता और फिर देखते ही देखते एक्सरे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज दुनिया में एक्सरे जैसी मशीन को जदीद मशीनों में शुमार किया जाता है। आज अस्पतालों में ज़्यादातर मरीजों का सबसे पहले एक्सरे करके ही इलाज किया जाता है। दोस्तों 10 फरवरी 1923 को 77 साल की उम्र में विलियम रनगन इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो दुनिया को एक ऐसी चीज़ दे गए थे जिसका इस्तेमाल आज तक दुनिया भर में हर जगह किया जाता है। आज कई फील्ड्स में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल और भी कई फील्ड्स में देखने को मिल सकता है। आपको जानकर हैरत होगी कि अब तक एक्सरे की मदद से इंसानी जिस्म के अंदर से कई हैरत अंगेज चीज़ें भी मिली हैं। एक्सरे से मिलने वाली ये चीज़ें कौन सी हैं, आइए आपको बताते हैं। नेल एंड स्कल। एक शख्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, एक मरतबा जल्दबाजी में कील गन से कील उसके सर पर लगी। लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात तो ये है कि उस शख्स को कई घंटे तक इस बात का इल्म तक ना हुआ कि कील उसके सर के अंदर तक जा चुकी है। जब उसके सर का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने सबसे पहले उसके दिमाग का एक्सरे किया। एक्सरे का जब रिजल्ट सामने आया तो डॉक्टर हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि एक्सरे में 3 इंच लंबी कील सामने आ चुकी थी और इस कील को 48 घंटे की सर्जरी के बाद निकाला गया। रिंग ऑन बॉडी। 2009 में मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अपनी महबूबा को प्रपोज करने के लिए एक नया तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन यही कोशिश उसके गले पड़ गई। दरअसल उस शख्स ने लड़की को सरप्राइज करने के लिए उसके जूस में रिंग डाल दी ताकि जूस खत्म होने पर जब वो रिंग देखे तो खुशी से झूम उठे। लेकिन जूस खत्म होने पर वो लड़का खुद ही सरप्राइज रह गया, क्योंकि लड़की जूस के साथ साथ रिंग भी निगल चुकी थी। पेट में दर्द महसूस होने पर लड़की को अस्पताल ले जाया गया। पेट का एक्सरे करने पर अंगूठी की जगह मालूम हुई और 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद अंगूठी पेट से बाहर निकाल दी गई। फिश इन बॉडी। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक कम उम्र लड़की अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रही थी। इस गेम में सब दोस्तों को जिंदा मछली अपने मुंह में डालकर वापस बाहर पानी में निकालना थी, लेकिन गेम खेलते खेलते गलती से एक लड़की मछली को वापस बाहर निकालने की बजाय उससे अंदर निकल गई। लड़की को सांस लेने में दुश्वारी पैदा होने लगी। उसे फौरन से अस्पताल ले जाया गया और एक्सरे करने के बाद मालूम पड़ा कि मछली अंदर फेफड़ों में फंसी हुई है और 12 घंटों के ऑपरेशन के बाद वो मछली लड़की के पेट से निकाल दी गई। गन एंड बॉडी। ये वाक़या है 2013 का, जब जर्मनी के एक शहर बर्लिन के एयरपोर्ट पर एक लड़की एक्सरे मशीन से गुजारी गई तो एक्सरे की मदद से उस लड़की के जिस्म के अंदर से एक गन नजर आई। दरअसल ये लड़की गन स्मगल करके किसी दूसरे मुल्क ले जा रही थी। सिक्योरिटी टीम ने फौरन इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया और ये वाक़या पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इसके अलावा भी एक्सरे की मदद से जिस्म में मौजूद बेशुमार खुफिया और हादसाती तौर पर चीज़ें मिलने के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। इस ज़बरदस्त चीज़ को ईजाद करने वाला खुद तो गुजर गया, लेकिन उनकी इस ईजाद को हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे इस तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।